बाबा फरीद साहब जी की रचना उस विच एक बचन है, चलो साखीकारां ने साखी रूप च भी दिता कि दरिया बड़ी तेजी नाल वगदा पिया, पानी बड़ा पिछों खड़ आ गया ते वो दरिया जिहड़ा वो ढाल आ रहा सी। ढाह का पता पुराने बजुर्गों नूं पता है कि उत्तों किनारा लगदा बिल्कुल साबित है ते थल्लियों पानी की छल जिहड़ी है वो मिट्टी नूं खाली करी जा रही है, किनारा थल्लियों खाली हो गया। हुण की होया, जदों इक्को दम पानी की छल पूरे जोर की वजी ते उस दरिया का कंढा भुर के टुट के पानी दे विच डिग पिया। किसी ने कहा दरवेश कि तेरी रब बनदा है, आ देख हड़ का पानी दरिया जिहड़ा वो ढाह ला ला के किनारे वड वड के ले जाई जा रहा है, अगे अगे वध रहा है। फरीद ने जाके दरिया नूं कहा, आख दैवी पै। उन्होंने शब्द वरत्या, कंधी वैन ना ढाए ओ दरिया, तू दरिया किनारियां दे नाल वज वज के किनारे ना ढा। ये पानी तेरा जिहड़ा ये मिट्टी नूं क्यों ढा लांदा पे। कंधी वैन ना ढाए तो भी लेखा देवना, तेनू लेखा देना पेगा। अगों दरिया पता है कहंदा जिधर रब रजाए वैन तंदाऊं गौं करे। ओ दरवेश तू तो दैवी भै नूं मनण वाला है, सच ये वे कि मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, जिधर मैनू परमात्मा लैके जांदा मैं उधर ही तुरिया जा रहा। मैं आप नूं बेनती की, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देंगा कि गल कोई समझ तो बाहर ना होवे। तीन तरह का भय मैं कहा, एक दुनियावी भय है, एक दीनी भय है, ते तीसरा शब्द वरत्या मैं दैवी भय, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने निर्मल भौ किया है। इनू असी अदब भी कहने हैं। जिथे निर्मल भौ होवेगा, पाठ करने वाले सज्जन ये गल नोट करियो, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच जिथे निर्मल भौ होवेगा उस तो अगला पड़ा रब दा भाव होवेगा। भय तो बिना भाव कदी पैदा ही नहीं हुंदा। भय तो बिना दैवी भय तो बिना रब्बी प्रेम ही नहीं कदी पैदा हुंदा। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने इस गल बारे कहा, भै कियां दे सलाइयां नैणी भाव का कर शिंगारो, तां सुहागण तां तो बनेगी सुहागण। पर जे पहली गल भाव बाद विच है, भै कियां दे सलाइयां नैणी, हे सुहागण भैणे जे कंत परमात्मा की सेज नूं मानना है, सब तो पहला अपनियां अखां विच परमात्मा दे भै दा सुरमा पा, उदों बाद भाव बनेगा। भैकियां दे सलाइयां नैणी भाव का कर शिंगारो। जां असी आप जपजी साहब रोज़ पढ़ते हो, 38वीं पौड़ी विच दो शब्द गुरुदेव ने सत्तां विचों वरते ने, एक भौ ते एक भाओ। भौ दा अर्थ है डर ते भाओ दा अर्थ है प्रेम। जत पहारा धीर सुनियार ऐरन मत वेद हथियार, भौ खला ये भौ शब्द है दैवी भौ। भौ खला अगन तपताओ भांडा भाओ अमृत तित ढाल। प्यारिओ जिन्नी देर तक भौ नहीं उन्नी देर तक रब्बी भाव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि निर्मल भौ तो बिना, दैवी भौ तो बिना कदी किसी के अंदर रब्बी प्रेम उमगिया ही नहीं, वो पैदा ही नहीं होता। इसे करके गुरु साहब जी का एक होर बचन आउंदा है, हजूर ने धन गुरु अंगद साहब महाराज जी ने भी कहा, उन्होंने कहा देखो भै के चरण कर भाव के लोयन सुरत करे, नानक कै सियाणिए कंत मिलावा होए। जिन्नी देर तक तेरे कोल भय नहीं, निर्मल भौ नहीं, उन्नी देर तक तेरे अंदर भाव नहीं पैदा हो सकता। हुण उहनूं असी अदब कह लईए। इनू फिर थोड़ा जिहा मैं बेनती करांगा, प्लीज़ मेरी मजबूरी है कि गुरु ग्रंथ साहिब च इन्ना खजाना पिया है, जिन्ने मर्जी जन्म लई जाओ इहदा अंत ही कोई नहीं। व्याख्या करी जाइए, जिथे मैला भय होवेगा उत्थे दूरी जन्म लएगी। फिर सुनियो, जिथे दुनियावी भय होवेगा उत्थे नफरत जन्म लएगी। जिथे गुरमुखो दैवी भय निर्मल भौ होएगा उत्थे सच्ची मुच्ची शुद्ध रब दा प्रेम पैदा होवेगा। इनू समझण लई जिथे भी मैला भय है, डर है, उत्थों बंदा दूरी बनाएगा। जिथे निर्मल भौ होवेगा, गुरमुखो निर्मल भौ वाली थां ते अगला पड़ाव है ही रब की मुहब्बत। जिथे अदब है उत्थे प्यार जरूर बनेगा। जिहड़ी दुनियावी भय है
ਇਹ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਨਫ਼ਰਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਦਬ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਉ ਤਿਨ ਨਾਹੇ ਭਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਏਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੈ ਸੰਸਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਨੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ। 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗਾਗਰ ਢੋਈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, 12 ਸਾਲ ਚ ਮੀਂਹ ਪਏ, ਵਾਛੜ ਹੋਈ। ਕੱਲੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਿਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਰਹੇ। ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੈਵੀ ਭੈ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਨਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਨਗੁਰਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਗੁਰੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਲੇਖ ਪੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਦਾ ਵਿਚਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਨ ਭਤੀਜਾ ਗਏ, ਆਖਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਕੁਰ ਪੁਰਾਣਾ ਫੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ 2-3 ਸਾਖੀਆਂ ਆਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਵਾਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਾਖੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਖੀ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਟਿਕਾ ਦੇਈਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟੀ ਅਮਰੋ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਖਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਦੀ। ਕੁੜਮ ਨੇ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਮਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਢੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ, ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਭੇ ਸਤਿਗੁਰ ਠਾਡੇ, ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ। ਗਰ ਮਿਰਬੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਭਏ ਪੱਟ ਤੇ ਕਰ ਕਾਢੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਢੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ। ਲੱਖ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਭੇ ਸਤਿਗੁਰ ਠਾਡੇ, ਗਰ ਮਿਰਬੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਪਏ ਪੱਟ ਤੇ ਕਰ ਕਾਢੇ, ਚਰਨ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬੰਧਨ ਤਬ ਠਾਨੀ। ਚਰਨ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਬੰਧਨ ਤਬ ਠਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰ ਮਿਰਬੇ ਕੋ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਓ ਦਾਸ ਪਛਾਨੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗਲ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮਖੋ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਅਦਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦੀ। ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਜਲ ਭਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛਲ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਡੂਰ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਨਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅਦਬ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਭਉ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਹਿਲਦੇ ਪਏ ਇਕੱਠੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਨੂੰ, ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪੁਰਖਾ ਆਪ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਸੋ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਤਿਲਕ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ? ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਰਖਾ ਕੋਈ ਚੋਟ ਵੱਜੀ? ਤੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਭਾਈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਹੀ ਦੇਵੀ ਭਉ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਬਸ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਤੁਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ,
ਸੇਵਕ ਇੰਨਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਦਾ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਪਾਓ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪਾਉ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਘੋਟ ਕੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਛਾਲਾ ਪੈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਸਾਡਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਪਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅਸੀਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦੀ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਭੈ ਤਾਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਭੈ ਨੇ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਭੈ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਦਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਮਤ ਉੱਤੇ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਮਤ ਕਤਲ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੈ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੈ ਕੋਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਚੀਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਰਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੈ ਕੋਏ, ਜੋ ਤਨ ਰੱਤੇ ਰੱਬ ਸਿਓ ਤਿਤ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ 'ਚ ਰੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨ 'ਚ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲੀ ਗਏ, ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਤੀ ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰਾ ਕੋਏ, ਜੋ ਤਨ ਰੱਤੇ ਰੱਬ ਸਿਓ ਤੇ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ 'ਚ ਰੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਡੀ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਰੋ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਕਦੀ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਲੈ ਸਾਹ, ਜਿਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੇ ਅਸਾਂ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੈ ਕੋਏ, ਜੋ ਤਨ ਰੱਤੇ ਰਤ ਸਿਓ ਤੇ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ 'ਚ ਰੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 'ਚ ਰਮਜ ਪਾ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਸ਼ੈ ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਤ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਦੁਰਮਤ, ਲੋਭ, ਪਾਪ, ਡਰ।
महाराज कह रहे ने, ए तन सभो रत है, रत बिन तन ना होए, जोश है रते अपने, तित तन लोभ रत ना होए। भय पै, ये गुरु अमरदास दियां तुकां ने, भय पै, ਇਹਦਾ मतलब जदों निर्मल भाव अंदर आ गया, भय पै तन खीण होए, शरीर कमज़ोर होने लग पैंदा। प्यारिओ जदों सच्ची मुच्ची ये निर्मल भाव होने लग पैंदा ना, मैं कई वारी सोचना, रात नूं आप पैंदे हो बाणी पढ़ के, सारी सारी रात अंदर कई वारी इसे ख्याल च रहिंदा, रब्बा आ जिंदगी दे दिन तां मुक गए, पूनी तां एक भी नहीं कत्ती अजे, ये बनेगा की? जदों मैं किते बाबा फरीद का यह शलोक मेरे रात नूं ज़हन च आउंदा, चलो गल नहीं करनी चाहिए इस चीज़, आपो अपना अनुभव हुंदा है। एक अपीनै पतली, एक अपीनै पतली सह केरे बोला, दुधा थनी ना आवी फिर होए ना मेला। वैगुरू एक मैं कर्मा करके कमज़ोर खां, दूजे तेरे बचन इन्ने सख्त ने, मैं कमज़ोर दा बनेगा की? तीजी गल, एक वारी थना चो दुध चोलीए ते वापस थना चो नहीं जाता। तू जिंदगी का मौका दिता, जिहड़ा एक वारी साह बॉडी विचों निकल गया वापस नहीं आना। की एक भय नहीं? कबीर साहब जैसा महापुरुखो कहता, थरहल कंपै बाला जियो, ना जानू क्या करसी पियो। लगता पाया कि रब्बा की बनेगा, दिन तो निकल गए। मैनू बुल्ले दी वो गल याद आउंदी है, वो जिद चो लिखदा, तू सुत्तियां उमर वंझाई नहीं, तू चरखे तंद ना पाई नहीं, तू सुत्तियां उमर वंझाई नहीं, तू चरखे तंद ना पाई नहीं, कि करसैं दाज तैयार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं। उठो बंदिया, मैं फिर बेनती कर लगा, गुरु साहब कहते भय पै तन खीण होए। जदों किसी अंदर निर्मल भाव हुंदा है, सच्ची मुच्ची उहदा तन वकारां वल्लों हट जाता है, उहदा चेहरा भी पीला पैंदा है, कमज़ोरी भी भासदी है। भय पै तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए, ज्यों बैसंतर धात शुद्ध होए, त्यों हर का भाव दुरमत मैल गवाए। भय नासन दुरमत हरन, ज्यों बैसंतर धात शुद्ध होए। गुरमुखो सुनो, धात दर ते सोना, जब वो मैले सोने नूं कुठाली च पा के थल्लों अग बालीए, ते आप नूं पता होना जिन्नी अग तेज़ होवेगी, कुठाली विच पए कोई सोने दी ओनी मैल सड़ जाती है। जिन्ना किसी दे अंदर गुरु दा अदब निर्मल भाव होएगा, सच वे उहदे अंदरों दुरमत दा नाश हो जाता है। महाराज सच्चे पातशाह शब्द कह रहे कि ज्यों बैसंतर धात शुद्ध होवे, जिवें अग सोने नूं शुद्ध कर दिंदी है, त्यों हर का भाव दुरमत मैल गवाए। उदों परमात्मा दा भय अंदर दी मैल गवा दिंदा।